ఓకే. సో, లాస్ట్ క్లాసెస్ మనం ఫ్యూ క్లాసెస్ మెసేజ్ మ్యాపింగ్ చూసాం. సో, మెసేజ్ మ్యాపింగ్‌లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, అర్థమెటిక్ ఫంక్షన్స్, డేట్ ఫంక్షన్స్, తర్వాత వాల్యూ మ్యాపింగ్స్, కన్వర్షన్స్. సో, ఇవన్నీ చూసాం. సో, ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయండి. సో, చూస్తే రావు. సో, నోట్ ఫంక్షన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి ఇంటర్వ్యూకెళ్ళే ముందు. సో, ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ అగైన్. సో, ఇంకో క్లాస్‌లో నేను నోట్ ఫంక్షన్స్ మళ్ళీ చెప్తాను. కొన్ని నోట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ బి టెల్లింగ్. But try to see the document, understand the node functions before and attending, because ఏ ఫంక్షన్స్ మీరు తెలుసుకోకపోయినా పర్లేదు కానీ నోట్ ఫంక్షన్స్ డెఫినేషన్స్ అయితే మీకు రావాలి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ డూ, సో హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్ టు దట్ నోట్ ఫంక్షన్, why we will use that node function, and when we will use that node function. Okay, so node functions are very important. So that's all about message mapping. So today we will see a new topic called request reply. Okay, so today we are going to see about new palette function called request reply. So why we will use request reply and what is the use of request reply, when we'll go for request reply in real time, that we will see today. So I will try to create a new account. I don't know, someone deleted my account, the cockpit account. So I can't able to log into the cockpit, but we need cockpit to generate the username and password, right? That I can't able to generate now. So I will try to create a new account. So for now, let me create one iFlow. Um, Request reply. Okay, so what is the meaning of request reply? So far, what we have did, so we have integrated two systems from source system to, we are getting some data with the help of HTTPS adapter or with the help of SFTP adapter, we are getting some data to the CPI. So from CPI, we are passing that data to the receiver system. Okay, so what the CPI exactly doing here? It is taking the request from the source system and it is passing that same request to the target system. So these kind of scenarios are called the asynchronous scenarios. So we will take the request from the source. These are called asynchronous scenarios. Asynchronous is nothing but, what is the other way for asynchronous? What kind of communication it is? One-way One-way communication. communication. This is one-way communication. Okay, SFTP ఫోల్డర్ నుంచి మనం ఫైల్ తెచ్చుకుంటున్నాం. ఓకే, HTTPS నుంచి మనకు ఒక డేటా వస్తుంది. ఆ డేటాని మనం టార్గెట్ సిస్టమ్కి పంపిస్తున్నాం. సో వాళ్ళు మనకి రెస్పాన్స్ పంపిస్తున్నారా, వాళ్ళకి రిసీవ్ అయిందా లేదా మనకు సంబంధం లేదు. అవర్ జాబ్ ఈస్ టు ప్లేస్ ద ఫైల్ ఇన్ ద టార్గెట్ సిస్టమ్. అవర్ జాబ్ ఈస్ టు క్లోజ్ ద ఫైల్ ఇన్ ద టార్గెట్ సిస్టమ్. So these kind of scenarios, when you develop these kind of scenarios in the real time, these kind of scenarios are called the asynchronous scenarios, or it is called one-way communication or synchronous one-way communication scenarios. That means we will get the request and we'll post the same request to the receiver system. We'll be not dealing with the response here. So you will get the request from the source and you will take the same request once you get into the CPI, and you will post the same request to the target. These are called the asynchronous scenarios. So now we are talking about the synchronous scenarios. How to build the synchronous scenarios? Synchronous scenarios. So same, now what the requirement we receive is, so we are getting some data from the source system. We are getting some data from the source system and we need to call one more system, one external system here. This is like third party system or any SAP system, whatever it is. Third party system is whatever it is, so we'll call this as an external system. So and we need to post that data to the target system. So what we are doing here, instead of getting the data from the source system and directly posting the target system, what is a requirement, what is the expectation from the CPI? We will get some request from the source to the CPI. Based on this request, we need to call one more system and we need to send that request to this external system or SAP system or non-SAP system. Whatever the response they sent back, so we are getting the request, we are sending the, instead of sending directly to the target, we are sending to some other system.
So we are sending some request. Let's say we are sending some employee number. So they just only send the employee number, like employee number 123. They are sending one employee number called 123. We need to send this 123 to the external system, and we need to fetch the employee details related to this employee number. So we need to request 123. They will respond us with the employee details. That response we need to send to the target system. So these kind of scenarios are called the synchronous scenarios. So for example, it could be a target system, or we need to send back the same response to the source system. So no, there is no target here. There is no target here. They will send us some request. We need to call some response to the other system. Whatever the response we are getting, we need to send back the response to the source again. Okay, these are the details of 123. These are the employee details of 123. These kind of scenarios are called the synchronous scenarios or two-way communication. We will get the request and we will post that request to some company or some organization, some APIs or some other systems. They will give us back the response. Okay, this is the response for that request. That request either we can send to the target based on the requirement. No, now the target is not expecting anything. There is no target. Only the sender, they will send the request. We need to send back the response back to the source. So this is only sender, and this is the target system here. We need to post the data to the target system. Once you post the data to the target system, that response will need to send back to the source again. These kind of scenarios are called the synchronous scenarios. So synchronous scenarios are nothing but, one second guys, one calling to me. Okay, so these kind of scenarios are called the synchronous scenarios. We are getting the request and we are posting that request and we'll get some response and we are sending that back to the source system. So here source is sending some request and we are sending back the response, which is nothing but they are talking each other. Here how they talk it, they have talked in one way. Their job is to send the request. That's it. We are placing the data in the target system. Even though they are synchronous or asynchronous, they are not expecting. Even we send back, they are not taking it. Now they have asked us to, okay, we will send the request. You need to call some other system and you need to post the details to some other system and they will give you some details, give us the details back to me. So they are requesting and they are expecting some response back. These kind of scenarios called the synchronous scenarios. So for the synchronous scenarios, if you want to develop anything in the CPI, the palette function you need to use is request reply. So the name itself, it will say once you send the request, it will reply back. So once you send the request, it will reply back. That's the reason it is called request reply. So request reply, it is used for synchronous scenarios. Synchronous scenarios. So if we send the request, it will give us the response. One second. Okay, so this is all about request reply. So any question in understanding the request reply? Okay, so if no questions, we'll jump to, one second, guys. Oh, who's this guy? Okay, so it is used for synchronous scenarios. So if you want to request something and you will get some response and you need to send back that response, then you will go for the request reply here. So let us go to the iFlow and we will see now. So from source, we are getting, hello, yeah.
You can use it in local integration, for example. Yes, yes. Whatever you want, you can use. Okay. So now we are getting some requests. Okay, so let's say I'll keep as RR and we are getting some request. So just they will send you a request. We need to call some details. Okay, whenever they call, whenever they trigger some data, whenever they trigger something, we need to call some other system and we need to call, we need to send back that response. For that, if you want to build those kind of scenarios, we need to use request reply here. So request reply already this will be available in the external calls. So if you go here, so if you go here in external calls, you will have content enricher, poll enrich, request reply, and send. You already know send. What is send? To connect with external system. It Yeah. is asynchronous. Yeah. So if you want to build an interface, if you want to post some data in a asynchronous way, so like mail adapter or SFTP, so if you want to build something, then you can go for the send step. So send step will act as an asynchronous. Or this job is to send data to the external system. That's it. So it represents one-way call to external system, as you can see here. So whereas request reply, so it represents a external call without terminating the process. So whereas send step, it will terminate there. That's it. That job is to post the data. Whereas request reply is nothing but it will post the data and it will say, get some response back, and that response back will proceed further. So from request reply, it will go to the external call. So what is external call? Again, you are calling some other system. So you need to call, our requirement is to call some other system. From request reply, you need to call some other system. So again, you will be using adapters here. Which adapter you need to use, based on that you will use. So let's say I will taking a new adapter called OData adapter. OData version V2. So basically OData adapter are used to connect to SAP systems. Okay, OData is used to connect to the SAP systems. So OData adapter is nothing but we will dealing with the APIs. They will tell you, okay, I will send the data, I will send one request, and you need to call an API. Let's say I will take one API. So this is the API. Okay, this is the API. They will give you the API details. Okay, you need to call this API. First of all, before jumping into the requirement, what is an API? So API is nothing but application programming interface. Okay, the real example of API, let's say, I will tell you again APIs, what APIs, how many types of APIs, but let me show you how the API works. So for example, what is an API? API is nothing but application programming interface. For example, you went to restaurant. So basically, Mirunnaru, so which is nothing but person, and you went to eat one restaurant. Okay, you went for one dining restaurant, which is nothing but a restaurant. Okay, so you want to order something. What is the first step you will do? Menu. Then next, We'll call the We'll give waiter. our order. okay, waiter, waiter వస్తాడు. నెక్స్ట్ వెయిటర్కి ఏం చెప్తారు? మీకు ఏం We'll give తినాలని our ఉందో order. అది చెప్తారు. Mm. So whatever you want to eat, whatever you want to eat there, or whatever you want to um, have it, you will call the waiter and you will tell to the waiter, okay, I want one chicken biryani. So what this waiter will do? So this waiter will go to the chef and he will order. So what, whether waiter will prepare chicken biryani? No. This waiter's job is to collect the order and to send to that order to the chef. This chef will prepare with the necessary ingredients, necessary whatever he wants to prepare, he will prepare. And he will respond back with the order. Okay, this is the chicken biryani they have ordered, and hand over to them. Same way in real time also, the two systems will communicate each other with the help of API. So API is nothing but it's a transport protocol. So this API mainly, it will take the data from one system and it will transmit the data to the other system. Here
API is nothing but it's a kind of waiter here. So waiter here is nothing but API. API will take the request and that request will pass to the system. Once the data has been posted in the system, that data will respond back with some response. That response will be given to us. Same way here also. So we are getting some data and we are posting to that API. So this API will take the response. So whether we should take it or we should restrict it, how it is managing with the help of request reply. So this request reply will send some request to this OData API, and this API, once we get the request, it will give some response back. So this is the OData adapter. So mainly in real time you have OData APIs, SOAP APIs, REST APIs. Okay, OData APIs are nothing but SAP APIs. Okay, SOAP APIs also we have an SAP or anything. REST APIs is nothing but third-party APIs. So let's say this is an third-party API, services.org, services.odata, something. This is a third-party API for practice purpose. It is a free one, which is available in the open source in the Google. It will be available. Everyone will use this same API for the practice or to check the instances and all. So this is one kind of API. Now the requirement is source is sending the request. Okay, source is sending the request to CPI, and CPI needs to call this API, and get some response and need to send back to source system. Okay, so now source is sending some request. They will send you, okay, I need some data from this API. So the data has been updated in this API. I want some data. I will send you one request. You need to call this API and you need to send back the response whatever you are getting from this API. So how can we design these kind of interfaces? Nothing but they are expecting some response from the backend system, which is nothing but we will send the request. They need to reply back us. So in those cases, the thing you need to go for request reply. So we will send some request to this OData. You can connect OData, you connect SFTP, FTP, or else you can connect SOAP adapter. Any adapter you can connect here. Let's say I want to connect SFTP, which is FTP. Let me save it. Okay, so it got red color. So if I go to the problems, request reply is not supported for this adapter. So why it is not supported for SFTP? I think this is one-way synchronous. One way. Yeah, because SFTP is an asynchronous system. So file system is asynchronous. So no response will come from the file system. SFTP is asynchronous adapter. So there are specific synchronous adapter. HTTPS synchronous adapter. OData synchronous adapter. Okay, let's go with the OData synchronous adapter. So these are the synchronous adapters, whereas SFTP, FTP, IDOC, these are all asynchronous adapter. We can send the request, but they will not send back any response to us. That's the reason this request reply is not supported for the SFTP adapter. If I want to use SFTP adapter, what is the step I need to use here? Send. Send step you need to use exactly. So from here, now we are getting some request. That request we need to call some API. They will tell you in the requirement itself. మీకు క్లియర్గా చెప్పేస్తారు ఓకే దిస్ ఏపీఐ మీరు కాల్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ ఓడేటా ఏపీఐ దిస్ ఈజ్ ద సోప్ ఏపీఐ అని మనకు చెప్తారనమాట సో ఒక సోప్ ఏపీఐని ఒక ఓడేటా ఏపీఐని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలనేది మనం ఎస్ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్లో చూస్తాం బట్ ఫర్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఏపీఐ అండ్ యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్ ఏపీఐ మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా ఈ ఏపీఐని తీసుకొని సో దే విల్ టెల్ యూ దిస్ ఈస్ ద ఓడేటా ఏపీఐ సో ఒక ఓడేటా ఏపీఐకి కనెక్ట్ అయ్యి ఒక రెస్పాన్స్ మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓడేటా అడాప్టర్ హియర్ డైరెక్ట్లీ ఓకే ఒక ఓడేటా అడాప్టర్కి వెళ్ళి అది V2 ఆ ఏపీఐ V2 వర్షన్ V4 వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం
So let's say this is V2 version. So ikkadiki వెళ్ళి, so if you see go to the OData, so here you will give the address. ఏ address కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, దిస్ ఈజ్ అవర్ అడ్రస్. ఓకే, సో ఇది ఫ్రీ సోర్స్ API కాబట్టి అథెంటికేషన్ ఏం అవసరం లేదు. కానీ ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ విల్ బి యూజింగ్ some authentication, basic authentication or whatever the authentication they prefer, that authentication you will use here. But as this is a free one, I am not using anything here. Now I will go to the processing. నేను ఏం చేయాలి, ఈ ఏపీఐకి కనెక్ట్ అయ్యి ఒక డేటాని తెచ్చుకోవాలి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా అనేది కూడా మనకు చెప్తారనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా యూనిట్ టు గెట్, యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద ప్రాసెసింగ్. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ మనం వెళ్ళి డేటాని తెచ్చుకోవాలి. వీ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా. సో కాబట్టి మనం గెట్ కాల్ చేస్తున్నాం. లేదు మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, మనం ఆ ఏపీఐలో పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ ఏపీఐలో అప్డేట్ చేయాలి, ఆ సిస్టంలో అప్డేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు పోస్ట్ ఇట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ వీ నీడ్ టు పోస్ట్ ద డేటా. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పోస్ట్ అండ్ గెట్ అనమాట. లేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ద డేటా, వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ మనకు పంపంగానే బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ మనం ఆ ఏపీఐలోకి వెళ్ళి ఆ సిస్టంలోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి డిలీట్ చేసేయాలి. దెన్ యూ విల్ యూస్ ద డిలీట్ కాల్. సో ఫర్ నౌ విల్ యూస్ ద గెట్ కాల్. ఓకే, వన్స్ ఐ గెట్ ద డేటా, సోర్స్ నుంచి నాకు ఒక డేటా రాగానే, ఒక రిక్వెస్ట్ రాగానే ఐ నీడ్ టు కాల్ ద సిస్టమ్, ఐ నీడ్ టు కాల్ సమ్ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద రిసోర్స్ పాత్. ఇఫ్ యూ గో అండ్ సెలెక్ట్ హియర్, ఓకే, సో ఫస్ట్ అసలు పర్టికులర్ సిస్టమ్కి మనం కనెక్ట్ అవుతున్నామా లేదా చెక్ చేసుకుంటాను. సో స్టెప్ 2 మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ది సిస్టమ్. ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అవుతుంది, లేదు కనెక్ట్ అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది. సో స్టెప్ 2, సో కనెక్ట్ అయింది, దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ. సో నౌ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద ఎంటిటీస్. సో వాట్ ఎంటిటీస్ యూ నీడ్ టు కాల్. సో ఒక ఏపీఐని తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేశారు. ఫ్లిప్కార్ట్లోకి వెళ్ళి ఒక కేటగిరీస్లోకి వెళ్తే మీకు హోమ్ అప్లయన్సెస్, క్లాతింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మొబైల్స్, ఇలా మల్టిపుల్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. దోస్ కేటగిరీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎంటిటీస్. మీరు డైరెక్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయగానే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అనుకుంటున్నారు. నో, వెన్ యూ ఓపెన్ ఫ్లిప్కార్ట్, మీరు ఆ కేటగిరీస్కి వెళ్ళంగానే మనం బేసిక్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఏపీఐని ఓపెన్ చేస్తున్నాం. అక్కడ వీఆర్ ఓపెనింగ్ దిస్ ఏపీఐ. వెన్ యూ ఓపెన్ దిస్ ఏపీఐ అండ్ వెన్ యూ జంప్ టు ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ అనే కేటగిరీస్కి వెళ్తే ఇక్కడ నుంచి వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు హోమ్ అప్లయన్సెస్ కేటగిరీ. సో ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, వెదర్ రిపోర్ట్స్, బుకింగ్, బుక్ మై షో కానీ, లేదు మీరు బుకింగ్ అమౌంట్ అదే లైక్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకుంటారు కదా, ఎవ్రీథింగ్ మీకు రియల్ టైమ్ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి. ఎక్కడుంది ఫ్లైట్, ఎక్కడుంది ట్రైన్, ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ దేర్ ఆర్ యూజింగ్ ఏపీఐస్. మనం ఒక ఏపీఐకి కనెక్ట్ అయ్యి డేటాను తెచ్చుకుంటాం అనమాట. సో మీరు ఎప్పుడైతే మింత్రా కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఓపెన్ చేస్తారో యు ఆర్ ఓపెనింగ్ దట్ ఏపీఐ. ఆ ఏపీఐ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. సో వీ విల్ గెట్ సమ్ రిక్వెస్ట్. సో ఏపీఐ ఓపెన్ చేయగానే వీల్ ఓపెన్ వన్ ఎంటిటీ. సో ఐటమ్స్ కేటగిరీ, లేదు మొబైల్ అప్లయన్సెస్. సో అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు ఒక డేటాను తెచ్చుకుంటారు. సో ఓకే, నేను మొబైల్ అప్లయన్సెస్, మొబైల్ ఫోన్స్ ఓపెన్ చేశాను. సో మనకి లిస్ట్ అంతా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఈ లిస్ట్ మనం బ్యాక్ టు అప్లికేషన్ పంపిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ తర్వాత వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్ని క్వాంటిటీ ఉన్నాయి, ఎంత స్టాక్ ఉంది. సో ఏమన్నా ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు ఓన్లీ 2 లెఫ్ట్, ఓన్లీ 1 లెఫ్ట్ అని ఉంటుంది. మొబైల్ ఫోన్స్ మీద, లేదు సమ్ ట్రెండింగ్ ఐటమ్స్ మీద ఓన్లీ 1 లెఫ్ట్, అంటే ఒకటే ఐటమ్ ఉంది వేర్ హౌస్ లో అని. అవన్నీ ఎలా రియల్ టైమ్ మనకి బ్యాక్ వస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏపీఐస్. సో వాళ్ళు ఒక రిక్వెస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే, మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ పంపంగానే ఆ రిక్వెస్ట్ మనం బ్యాక్ అండ్ అప్లికేషన్ కి పంపిస్తాం. వన్స్ పంపంగానే దాని రెస్పాన్స్ మనకు వస్తుంది, అది బ్యాక్ టు సోర్స్ పంపిస్తాం. దట్స్ హౌ ద అప్లికేషన్ వర్క్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, మింత్రా కానీ, లేదు ఈ బుకింగ్ యాప్స్ లైక్ రెడ్ బస్ కానీ. సో అవన్నీ రియల్ టైం డేటా తీసుకుంటుంది. అప్పటికప్పుడు అక్కడ ఏం డేటా ఉంది, ఎన్ని సీట్స్ బుక్ అయినాయి, సో ఎన్ని సీట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి, అవన్నీ రియల్ టైం డేటా అనమాట. సో ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏపీఐ. దే విల్ సెండ్ సమ్ రిక్వెస్ట్, దట్ ఏపీఐ విల్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద పర్టికులర్ సిస్టమ్ and it will get some response back, and that response will send to the source system. Okay, so now what is the requirement for us? Source is sending some request. Based on the request, we need to call the API. What API it is? This is OData API. That's the reason I'm using OData adapter. If it is REST API, you can REST API or OData API, you can use OData adapter. OData adapter. SOAP API ki em adapter use chestam. We have inbuilt SOAP adapter.
కానీ ఈ రెండిటికి కామన్ గా మనం యూజ్ చేయాల్సింది కానీ లేదు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ అడాప్టర్ ఒకటి ఉంటుంది విచ్ ఈస్ అన్ హెచ్టిపి అడాప్టర్ విచ్ ఈస్ అన్ ఆల్ రౌండర్ అడాప్టర్. యూ కెన్ యూస్ ఫర్ ఓడేటా, యూ కెన్ యూస్ ఫర్ రెస్ట్, యూ కెన్ యూస్ ఫర్ సోప్. కానీ ఇదేంటి ఓడేటా అంటే, సో ఓడేటా డైరెక్ట్ ఓన్లీ ఓడేటా ఏపీఎస్కే పనిచేస్తుంది. సో ఓడేటా అడాప్టర్, రెస్ట్ అడాప్టర్ విచ్ వర్క్స్ ఆన్ రెస్ట్ ప్రోటోకాల్. సో దానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది అనమాట, రెస్ట్ ప్రోటోకాల్. సో ఎస్ఎఫ్టిపికి ఏం ప్రోటోకాల్? ఫైల్ ప్రోటోకాల్, అంటే ఫైల్స్ తో డీల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది రెస్ట్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. సోప్ కి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సోప్ ప్రోటోకాల్. సో రెస్ట్ ప్రోటోకాల్ ఏపీఎస్ ఏది ఉన్నా కూడా యూ కెన్ యూస్ ఏదర్ రెస్ట్ అడాప్టర్, ఐ మీన్ OData adapter or HTTP adapter. This is not HTTPS, this is HTTP. HTTP will be available at receiver side. HTTPS will be available only sender side. Don't confuse. Again, in interview లో నేను HTTPS యూస్ చేస్తాను రిసీవర్ సైడ్ అని. సో రిసీవర్ సైడ్ లో మీరు అడాప్టర్ లిస్ట్ లో చూస్తే మీకు ఎక్కడ HTTPS కనపడదు. అలా అని సెండర్ సైడ్ మీరు చూస్తే మీకు HTTP కనపడదు. సో HTTPS ఈజ్ యూజ్డ్ అట్ సెండర్ సైడ్, HTTP విల్ బి యూజింగ్ ఎట్ రిసీవర్ సైడ్. సో బేసికలీ మీరు ఒక ఏపీఐకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీరు బ్లైండ్ గా యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అడాప్టర్ HTTP. ఏ అడాప్టర్ యూజ్ చేయాలో తెలియనప్పుడు HTTPS అండ్ ఆల్ రౌండెడ్ అడాప్టర్. అదే మీకు డైరెక్ట్ మాకు ఓడేటా ఏపీఐ లేదు ఇది రెస్ట్ ఏపీఐ అన్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ద ఓడేటా అడాప్టర్. సో OData adapter వల్ల యూస్ ఏంటి అంటే, వెన్ యూ గో ఫర్ ద OData, the advantages of OData is when you select that API, when you give the address of that API, for example, now I am given the address. So here I can select which entity I want to select. So ఏ ఎంటిటీని నేను కాల్ చేయాలి? Go to the step 2. ఏ ఎంటిటీని నేను కాల్ చేయాలి? సో ఇప్పుడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, మనకు ఒక డేటా వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ రాగానే వీ నీడ్ టు కాల్ సమ్ కస్టమర్స్ డేటా. ఓకే, బ్యాక్ అండ్ ఏపీఐ నుంచి కస్టమర్స్ డేటాని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, మనం తెచ్చుకోవాలి. తెచ్చుకున్న డేటాని వీ నీడ్ టు సెండ్ బ్యాక్ టు ద సోర్స్ సిస్టమ్. సో వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ టు ద ఏపీఐ. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ కనెక్ట్ టు ద సిస్టమ్. ఆ పర్టికులర్ ఏపీఐకి కనెక్ట్ అవుతున్నామా? ఓకే, వీఆర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? సెలెక్ట్ ద ఎంటిటీ. వాట్ ఎంటిటీ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్? ఎంటిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ కేటగిరీస్. సో దే విల్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేటగిరీస్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఏపీఐ, ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎంటిటీస్. సో నథింగ్ బట్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈజ్ యూజింగ్ అన్ ఏపీఐ దేర్. సో వాళ్ళ ఏపీఐ మనం యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ ఎంటిటీలోకి వెళ్తున్నాం. వెన్ యూఆర్ ఓపెన్ మొబైల్ ఫోన్స్, యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు మొబైల్ ఫోన్స్. When you're opening clothing, which is nothing but you are entering into clothing entity. Same way ikkada kuda we need to select that entity. That's where how we will define our interface అన్నమాట. మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది, రిక్వైర్మెంట్ లో క్లియర్ గా చెప్తారు, ఓకే మీరు ఈ ఏపీఐని కాల్ చేయాలి, దీంట్లో ఉన్న కస్టమర్స్ డేటాని పుల్ చేసి మాకు పంపాలి అంటారు. మేము ఎప్పుడైతే మీకు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తామో యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ ఏపీఐ. మీకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ బట్టి యూ నీడ్ టు కాల్ ద కస్టమర్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు సెండ్ బ్యాక్ దట్ రెస్పాన్స్ టు us. సో టు బిల్డ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ synchronous interfaces, we need to keep request reply here. It will take the request and that request will send back to the receiver system and it will give some response back. That response will go to the next step. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనకు రిక్వెస్ట్ తీసుకొని ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన రెస్పాన్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ కు పంపిస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు సెండ్ దట్ రిక్వెస్ట్ టు ఆర్ రెస్పాన్స్ టు ద వన్ మోర్ రిసీవర్, యూ కెన్ బిల్డ్ దట్ వన్. ఓకే, సో బేసికలీ వచ్చిన రిక్వెస్ట్ మనం పంపించి, లెట్ మీ సెలెక్ట్ వన్ FTP. ఓకే, సో మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, రిక్వెస్ట్ ప్లేస్ చేసుకొని మనకు ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఆ రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక SFTP డైరెక్టరీలో ప్లేస్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ నీడ్ టు బిల్డ్. సో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఏ అడాప్టర్ యూజ్ చేయాలి రిక్వెస్ట్ రిప్లైకి? సో రిక్వెస్ట్ రిప్లై యూజ్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అడాప్టర్స్, కానీ వాట్ బేసిస్ ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్? So in case if you are connecting to APIs, always you need to first understand what kind of API it is, whether it is REST API, OData API or SOAP API. OData gani REST gani you can go for the OData. SOAP API kaithe you can go for the SOAP adapter. In case these are not, you don't know what needs to use, you can simply go for the HTTP again. The difference between OData and HTTP is ikkada OData lo mottam manam automatic ga chestam. So now I want to connect to this API. కనెక్షన్ కి వెళ్ళాను, ఈ డీటెయిల్స్ తీసి ఐ హావ్ గివెన్ మై డీటెయిల్స్ హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు ద ప్రాసెసింగ్,
ఐ విల్ సెలెక్ట్ వాట్ ఎంటిటీ ఐ నీడ్ టు కాల్. మన సిపిఐ నుంచి ఏ ఎంటిటీని కాల్ చేయాలని నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటాను. నౌ ఐ నీడ్ టు కాల్ కస్టమర్స్ డేటా. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ కస్టమర్స్ డేటా. ఓకే, నౌ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ లో మీకు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలి, కస్టమర్ ఐడి కావాలా, కంపెనీ నేమ్ కావాలా, కాంటాక్ట్ నేమ్ కావాలా, మీకు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలనేది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐ వాంట్ కస్టమర్ ఐడి, ఐ వాంట్ కంపెనీ నేమ్, ఐ వాంట్ కాంటాక్ట్ నేమ్, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ వాంట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ మనం అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ వచ్చే ఈ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉండొచ్చు. సో మనకి ఎలా కావాలి, టాప్ 5 రికార్డ్సే కావాలా, టాప్ 1 రికార్డే కావాలా, లేదు టాప్ 3 రికార్డ్సే కావాలా. సో ఇలా మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు. సో వన్స్ మనం అంతా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూస్తే క్వెరీ ఫామ్ అయిపోతుంది మీకు ఇక్కడ. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్వెరీస్ ఆటోమేటికలీ ఫార్మ్డ్. సో అడ్రస్కి కనెక్ట్ అవుతాం, కస్టమర్స్ అనే ఎంటిటీకి కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే, కస్టమర్స్ అనే ఎంటిటీకి కనెక్ట్ అవుతున్నాం. కనెక్ట్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ ద రికార్డ్స్, ఐ వాంట్ ఓన్లీ ద టాప్ 3 రికార్డ్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఆటోమేటికలీ హియర్. కానీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓడేటా అండ్ హెచ్టిపి ఈస్, సో హియర్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఫార్మ్, వేరాస్ హెచ్టిపిలో మీరు మాన్యువల్ గా రాయాలి ఎవ్రీథింగ్. ఏ ఏపీకి కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఈ క్వేరీ ఏదైతే అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ అయిందో ఈ క్వేరీ మీరు మాన్యువల్ గా రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట హెచ్టిపి అడాప్టర్ లో. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టిపి అండ్ ఓడేటా. సో ఓడేటా అడాప్టర్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ లాంగ్వేజ్. ఓన్లీ మీరు జేసన్ పంపిస్తున్న దానికి వచ్చే అవుట్పుట్ కూడా ఎక్స్ఎంఎల్ జేసన్ కావాలంటే కుదరదు. సో ద రిక్వెస్ట్ షుడ్ బి ఎక్స్ఎంఎల్ అండ్ ద రెస్పాన్స్ షుడ్ బి ద ఎక్స్ఎంఎల్ ఫర్ ఓడేటా అడాప్టర్. ఓకే, నౌ ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్. నేను ఒక ఏపీఐకి కనెక్ట్ అయ్యా, కస్టమర్స్ అనే ఎంటిటీ తీసుకున్నా. నౌ ఐ వాంట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్, ఫినిష్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుందో, లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ వన్. ఎప్పుడైతే మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుందో రిక్వెస్ట్ రిప్లైకి ఆ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని ఓడేటా అడాప్టర్ ద్వారా ఒక ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ కి పంపిస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ సెండ్ టు సమ్ అదర్ సిస్టమ్. దట్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ బీయింగ్ సెండ్ టు వన్ ఆఫ్ ద ఏపీఐ. ఒక ఏపీఐకి కనెక్ట్ అవుతున్నాం. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఓడేటా అడాప్టర్. ఎందుకు ఓడేటా అడాప్టర్ యూజ్ చేస్తున్నా, బికాస్ దిస్ ఏపీఐ ఇస్ ఓడేటా ఏపీఐ. ఓడేటా ఏపీఐకి కనెక్ట్ అయ్యి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓడేటా అడాప్టర్. సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పంపిస్తామో ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు క్లియర్ గా చూస్తే ఆపరేషన్ డీటెయిల్స్ లో ఫస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ గెట్ కాల్. సో వీ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. వై ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ గెట్ కాల్? సో based on the request I need to get the data. I should not post the data, instead I need to get the data from the API. Hence I am using a get call. Next, resource path. ఒక API తీసుకుంటే n number of entities ఉంటాయి. Even in the real time you will have n number of entities. They will tell you, okay, you need to connect to this entity, you need to call this entity, so you need to select that entity here. సో దాంట్లో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలి, ఏమేమి రెస్పాన్స్ కింద వాళ్ళు ఏం అడిగారు మనల్ని అనేది మనం చెక్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ ఫీల్డ్స్ హియర్. సో నౌ లెట్ మీ సేవ్ ఇట్. సో ఇందాక చూస్తే వెన్ ఐ యూజ్డ్ ఎస్ఎఫ్టిపి, సో వెన్ ఐ యూజ్డ్ ఎస్ఎఫ్టిపి రిక్వెస్ట్ రిప్లై సపోర్ట్ చేయలేదు బికాస్ ఎస్ఎఫ్టిపి ఇస్ అన్ అసింక్రనస్ అడాప్టర్, వేరేస్ ఓడేటా ఇస్ సింక్రనస్ అడాప్టర్. కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు రెడ్ కలర్ ఏం లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, ఆ రిక్వెస్ట్ బేస్ చేసుకొని ఐఎమ్ సెండింగ్ దట్ రిక్వెస్ట్, ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ రెస్పాన్స్ బ్యాక్ హియర్. ఓకే, now if I want to test this one, I should have the username and password where I don't have V2B cockpit. What I can do, okay, let me start with the timer. For now I am starting with the timer. In the next class I will create a new account, I will show you end to end. Okay, so timer ఏంటి అంటే whenever you want to build the interface or you want to trigger the interface from the CPI, ఇదే రిక్వైర్మెంట్. I will change the requirement. ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏమొచ్చిందంటే ఓకే, CPI need to call above API daily at 3 p.m. CET and need to send response to SFTP అన్నారు. ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ మీకు వచ్చింది. సో ఇంతకుముందు మనం ఏమనుకున్నాం, సోర్స్ నుంచి మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. నౌ సోర్స్ లేదు, దే హావ్ గివెన్ ద రిక్వైర్మెంట్. సిపిఐ ఒక ఏపీఐని డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయాలి. సిపిఐకి ఎవరు కాల్ పంపరు, సిపిఐకి ఎవరు రిక్వెస్ట్ పంపరు. సిపిఐ ఒక ఏపీఐని డైలీ 3 PM కి కాల్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఏపీఐ?
This is the API. CPI needs to call this API daily at 3 p.m. CET. CET అంటే టైం జోన్ అనమాట. IST, CET, సో HKT ఇవన్నీ టైం జోన్స్ అనమాట. సిఈటి టైం జోన్ అంటే సెంట్రల్ ఈస్టర్న్ టైమ్ ఏదో ఉంటుంది. 3 p.m. CET టైంకి మనం కాల్ చేసి, సో ఆ టైంకి రన్ అయినప్పుడు, సో ఆ ఏపీఐ నుంచి ఏదైతే రెస్పాన్స్ వస్తుందో ఆ రెస్పాన్స్ని ఒక ఎస్ఎఫ్టిపి ఫోల్డర్లో ప్లేస్ చేయాలి. సో మన ఇంటర్ఫేస్ దానంతటికి అదే రన్ అవ్వాలి. సిపిఐ ట్రిగర్ అవ్వాలంటే ఆల్వేస్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ద టైమర్. దీస్ ఇంటర్ఫేసెస్, వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్ఫేస్ స్టార్టింగ్ విత్ ద టైమర్, we will call it as an scheduled interface. మనం షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం దీన్ని బేసిక్గా. ఓకే, ఈ టైంకి రన్ అవ్వు, ఈ పర్టికులర్ టైంకి రన్ అవ్వు అని షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ గో టు ద టైమర్ కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్తే, షెడ్యూలర్లోకి వెళ్తే మీకు బేసిక్లో ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్గా. ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ సేవ్ ఇట్ అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ డిప్లాయ్మెంట్ అప్పుడే రన్ అవుతుంది. సో ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్ షెడ్యూల్ చూస్తే ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మీరు డిప్లాయ్ చేసిన వెంటనే రన్ అయిపోతుంది అనమాట. మళ్ళీ రన్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయాలి, మళ్ళీ రన్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయాలి. సో అలానే మనం ప్రొడక్షన్లో ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్ పెడతామా? నో. సో స్టార్టింగ్లో టెస్టింగ్ కోసం మనం ఆన్ డిప్లాయ్ పెడతాం, కానీ ప్రొడక్షన్లో మనం టైం పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ టైంకి రన్ అవ్వాలి. ప్రతిసారి మనం ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళి 3 o'clockకి వెళ్ళి మనం రన్ చేయం కదా. ప్రతిసారి ఎవ్రీడే 3 p.m.కి మనం డిప్లాయ్ చేయము. సో విల్ బీ షెడ్యూలింగ్ 3 p.m. సో దట్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ రన్ ఆటోమేటికల్లీ. సో ఫర్ మన టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదని ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్ పెట్టి నేను డిప్లాయ్ చేశాను. ఇఫ్ ఐ గో టు ద మెసేజెస్ నౌ, ఒక మెసేజ్ ఉంది 10:35కి. లెట్ మీ టర్న్ ఆన్ ద ట్రేస్, లెట్ మీ డిప్లాయ్ ఇట్ అగైన్. Okay, if you have any username and password for your account, you can directly hit that request from the postman. నాకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేదు కాబట్టి నేను టైమర్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ కేస్ రిక్వైర్మెంట్ వస్తే ఎలా చేయాలనేది కూడా చెప్తున్నా. సో ఇప్పుడు మనం డిప్లాయ్ కొట్టంగానే మళ్ళీ రన్ అయింది. సో ఇఫ్ ఐ గో టు దట్ రేస్, నేను ఇప్పుడు ఓ డేటా మీద క్లిక్ చేస్తే బాడీలోకి వెళ్తే వెదర్ వీఆర్ పాసింగ్ సంథింగ్. సో నేను ఇక్కడ నుంచి టైమర్ నుంచి నేను ఏమైనా డేటా పాస్ చేస్తున్నాను? నథింగ్. దిస్ టైమర్ ఈస్ ఇనిషియేటింగ్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, టైం అయింది, నిద్రపోయింది, చాలు ఇంకలే, యూ షుడ్ రన్ అని ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ హౌ ద టైమర్ విల్ వర్క్. సో టైమర్ ఆ పర్టికులర్ టైంకి ఇట్ విల్ ఇనిషియేట్ వన్ రిక్వెస్ట్, వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డమ్మీ రిక్వెస్ట్. ఇట్ విల్ నాట్ పాస్ ఎనీ డేటా, ఇట్ విల్ నాట్ ట్రిగర్ ఎనీ డేటా. సో ఇన్స్టెడ్ it will trigger some request. Okay, you need to wake up from the sleep, you need to run the interface, this is the time, you should process it. So it will trigger one dummy request. If you see the data in the OData we are passing from the timer is nothing, it's an empty. Let us see the response. If I go to the body now, so if I see I have customers record. In customers I have first customer, second customer, third customer. I got 3 customers now. So each company name, what is the customer, company name, where he is working, address and phone number, postal code, country, where city, what is the contact name, what is the title. So these are the customer details. So I am not passing any data, but I am getting some response. Why? నేనేం పాస్ చేయట్లేదు, కానీ నాకు కస్టమర్ డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? అంటే ఎంటిటీ సెలెక్ట్ చేసాం కదా సార్, అక్కడ ఎంటిటీ డిఫాల్ట్. Yeah, so that purely depends upon I'm calling only the customer's entity here. You can't able to call multiple entities here. So that's not possible. Only you can call only the single entity at a time, and whatever the fields you need to select here. And here the main thing is we are doing a get operation. మనం ఇక్కడ get operation చేస్తున్నాం అంటే నాకు కస్టమర్స్ అనే ఎంటిటీలో ఈ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కావాలి, ఈచ్ కస్టమర్కి నాకు ఈ ఫీల్డ్స్ కావాలి, అండ్ మనకు ఓన్లీ 3 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. ఎందుకు 3 రికార్డ్స్ వచ్చాయి? బికాస్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ ద టాప్ 3 అని పెట్టా. అంటే 1000 రికార్డ్స్ లో ఐ వాంట్ ఓన్లీ టాప్ 3 అని పెట్టా. నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ ఓన్లీ ద టాప్ 3, ఐ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్. జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ వన్, సేవ్ దిస్ వన్, నెక్స్ట్ డిప్లాయ్ ఇట్ అగైన్.
go to the messages over here. Just click on here. So if you see here, beautified, first customer, second, let us see how many are there. Let me copy this one, Control F, Control V, sorry, Control copy. టోటల్ దేర్ ఆర్ 91 రికార్డ్స్. మనకి ఇందాక 3 వచ్చాయి, కానీ ఇప్పుడు చూస్తే 91 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఏపీఐ. సో వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ రెస్పాన్స్. సో హియర్ టైమర్ ఇస్ సెండింగ్ సమ్ రిక్వెస్ట్ టు ద ఏపీఐ. ఓకే, ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. సో దట్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ బీయింగ్ సెండ్ టు ఓడేటా అడాప్టర్. ఓడేటా అడాప్టర్ నుంచి మనకి ఏం పంపిస్తున్నాం? ఒక ఏపీఐని కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ ఏపీఐ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తామో, this is returning us some response. That response is sending back to the next step. So here these kind of synchronous interfaces can be built in the CPI with the help of request reply. So ఇక్కడ నేను ఎందుకు HTTPS యూజ్ చేయట్లేదు? Why I am using timer? Because they have given a requirement. So CPI should call the API daily at 3 p.m. No one will tell you to call. No one will send you the request. No one trigger the CPI interface. CPI itself need to initiate the trigger and you need to call the API, and whatever the customer details are available during that particular time, you need to post that particular data to the receiver అన్నారు. కాబట్టి మనం ఇంటర్ఫేస్ ని వెన్ఎవర్ సిపిఐ తో ఇనిషియేట్ చేయాలి. సిపిఐ రన్ అవ్వాలంటే ఆల్వేస్ యువర్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద టైమర్. సో టైమర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సెండర్. మనకి సెండర్ ఎవరు లేరు ఇప్పుడు పంపడానికి, కానీ మన ఇంటర్ఫేస్ రన్ అవ్వాలి. దిస్ టైమర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సెండర్. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ టైమర్లో సో వాట్ టైం వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్. సో ఎప్పుడు రన్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది మనం స్కెడ్యూల్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో బై డిఫాల్ట్ ఉన్నట్టు మీరు డిప్లాయ్ చేస్తే, డిప్లాయ్ చేసిన ప్రతిసారి రన్ అవుతుంది. బికాస్ స్కెడ్యూల్ ఈస్ ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ఈ డిప్లాయ్మెంట్కి వచ్చి లేదు, ఒక పర్టికులర్ డేనే రన్ అవ్వాలి. సో ఆన్ పర్టికులర్ డే రన్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఏ డేట్న రన్ అవ్వాలి. ఓకే, ఒక రోజు రన్ అవ్వాలి. అది ఏ రోజు రన్ అవ్వాలి? లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ Feb 10th at 6:30 or else 6:30. ఓకే, 6:30కి రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నా. సో సిఈటి అన్నాను. సో బై డిఫాల్ట్గా ఇట్ విల్ సీ జిఎంటీ టైమ్ హియర్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ అట్ జిఎంటీ టైమ్. ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్ అట్ 6:30 సిఈటి టైమ్. యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ హియర్ ఏ టైం జోన్ ఉందో చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ ఐఎస్టీ టైం పెడితే, సో ఇప్పుడు ఫారెన్ నుంచి మనకు ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసేది అమెరికా వాళ్ళ టైంలో రన్ అవ్వాలి ఇంటర్ఫేస్. మనం ఏం పెట్టాం? ఓకే 6:30 పెట్టారు కదా అని మనం ఐఎస్టీలో పెట్టేస్తాం. సో మన టైం జోన్ వాళ్ళ టైం జోన్ డిఫరెంట్ ఉంటుందా? నో, దే ఆర్ 12 hours బిహైండ్ అస్, ఐ థింక్ సో. సో ఆర్ ఎల్స్ ఐ డోంట్ నో అహెడ్ ఆర్ బిహైండ్. సో బేసికల్లీ వాళ్ళ ఇచ్చిన టైం జోన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి యూ విల్ సీ సిఈటి సమ్వేర్. సో okay, you can search it. You will have CET for sure. So Eastern time, you can select that one. If not, let me keep IST. Okay, so Asia Calcutta, India Standard Time, Asia Calcutta, UTC 5:30. సో మన టైంలో రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 6:30 మన టైంలో రన్ అవుతుంది. ఏ డేట్న రన్ అవుతుంది? పర్టికులర్ ఈ డేటే రన్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ 2026 వస్తుందా? ఇంకా రాదు. అంటే దట్ మీన్స్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఫర్ ద ఓన్లీ వన్స్ హియర్, దట్స్ ఇట్. సో స్కెడ్యూల్ ఆన్ ఏ డే. సో నౌ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిపీట్ ఇట్ డైలీ, ఎలా రిపీట్ చేయాలి, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలి అనేది యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఆన్ ద రిపీట్ మోడ్. రిపీట్లో నన్ అని ఉంది కాబట్టి ఈ ఒక్క రోజే రన్ అవుతుంది, తర్వాత రన్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్ డైలీ రన్ అవ్వాలి. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎప్పుడు రన్ అవ్వాలి అనేది. లేదు మంత్లీ రన్ అవ్వాలి, యూ కెన్ సెలెక్ట్ మంత్లీ, ఎవ్రీ 1 or every 2 hours ఎన్నిసార్లు రన్ అవ్వాలి, ఎన్నిసార్లు ప్రాసెస్ అవ్వాలి అనేది యూ కెన్ సెలెక్ట్ హియర్. సో మనం బేసిక్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ డైలీ, మంత్లీ ఆర్ ఎల్స్ మనం నన్ను పెడితే నథింగ్, యూ విల్ సీ ఓన్లీ ద ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్. ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే డిప్లాయ్ చేస్తామో అప్పుడే రన్ అవుతుంది అనమాట. ఈ రిపీట్లోకి వెళ్ళి మనం ఎన్నిసార్లు రన్ చేయాలి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్ డైలీ, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు రన్ అవ్వాలి. సో ఆన్ పర్టికులర్ డే, ఆన్ పర్టికులర్ టైం, ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు రన్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ సే
2026 నుంచి 2027 వరకు డైలీ రన్ అవ్వాలి, ఎవ్రీ 1 డే రన్ అవ్వాలి. కాబట్టి మనం పెట్టేస్తాం. సో ఆ పర్టికులర్ టైంకి అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇలా మనం టైమర్ యూస్ చేసుకొని బేస్డ్ ఆన్ ద టైమర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఎనీ ఇంటర్ఫేస్, then we'll go over the timer here. It will act as a sender. We don't have any sender here. This timer will send the request, so we will get some response. And why we are getting some response here? Because we are doing a get operation. మనం ఏమైనా పోస్ట్ ఆపరేషన్ యూస్ చేస్తే we need to send the body here. Again పోస్ట్ ఆపరేషన్ అంటే we need to send some body. ఇక్కడ మనం కంటెంట్ మోడిఫైర్ పెట్టుకొని మనం బాడీ ఇచ్చుకొని విల్ పాస్. బట్ ఈ ఏపీఐకి పోస్ట్ కాల్ వర్క్ అవ్వదు, ఓన్లీ గెట్ కాల్ అనమాట. పోస్ట్ అంటే ఇంకా ఎవరు ఏది పడితే అది పోస్ట్ చేసేస్తారని ఓన్లీ గెట్ కాల్ యాక్సెస్ చేస్తారు. సో నౌ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ డేటా. ఆ డేటాని వీ నీడ్ టు సెండ్ బ్యాక్ టు ద రిసీవర్. ఓకే, వచ్చిన రెస్పాన్స్ మనం రిసీవర్కి. సో ఇలాంటి సినారియోస్ నథింగ్ బట్ సింక్రనస్ సినారియోస్ అనమాట. ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించి ఒక రెస్పాన్స్ తీసుకొని ఆ రెస్పాన్స్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. ఏదర్ యూ కెన్ సెండ్ బ్యాక్ టు ద రిసీవర్ ఆర్ లేదు వేరే సిస్టమ్కి పంపాలన్నా యూ కెన్ సెండ్ ఇట్. ఓకే, సో దట్స్ అబౌట్ సింక్రనస్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఒక సింక్రనస్ ఇంటర్ఫేస్ మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ రిక్వెస్ట్ రిప్లై. రిక్వెస్ట్ రిప్లై ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే అది రెస్పాన్స్ పంపిస్తుంది. ఆ రెస్పాన్స్ మనం కన్వర్ట్ చేయాలా, స్ప్లిట్ చేయాలా, రిసీవర్కి పంపాలా, లేదు సెండ్ బ్యాక్ టు ద సోర్స్కి పంపాలా అనేది మనం హ్యాండిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. కానీ ఒక సింక్రనస్ ప్యాటర్న్ మీరు ఫాలో అవ్వాలంటే యూనిట్ యూజ్ రిక్వెస్ట్ రిప్లై. సో వేరే టైమర్ అంటే ఏంటి? Timer is nothing but if you want to run the interface from the CPI. Okay, let me put it here. Timer. If you want to run the interface from CPI, we will use timer. So timer will act as a sender here. సో మనకి ఎవరు సెండర్ లేదు, కానీ మనం డేటా రిసీవర్కి పంపాలి. సెండర్ లేకుండా ఇప్పటి వరకు మనం ఎప్పుడైనా రిసీవర్కి డేటా పంపించామన్నో, బట్ వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ వే? దెన్ యూ షుడ్ రీప్లేస్ యువర్ సెండర్. సెండరే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకు సెండరే లేదు. నో వన్ విల్ సెండ్ ద డేటా టు అస్. ఇన్స్టెడ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఓకే ఇన్స్టెడ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు సెండ్ ద డేటా టు రిసీవర్. ఒక రిసీవర్కి మనం పంపాలి అంటున్నారు. అలాంటి కేసెస్లో మనం ఏం చేస్తాం? మనకి ఏ సెండర్ అవసరం లేదు. టైమర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సెండర్ హియర్. సో మనం టైమర్లో ఒక టైం పెట్టుకొని వదిలేస్తే ఆ పర్టికులర్ టైంకి అది రన్ అయిపోయి తీసుకొచ్చి ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది, ఒక డమ్మీ రిక్వెస్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టైం అని ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించి వచ్చిన రెస్పాన్స్ని అది రిసీవర్కి పంపిస్తుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఎనీ ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ద సిపిఐ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షెడ్యూల్ ఎనీ ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ద సిపిఐ, ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద టైమర్. సో కొన్ని కేసెస్లో మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, నాకు ఈ పర్టికులర్ మినిట్కే రన్ అవ్వాలి, పర్టికులర్ డేకే రన్ అవ్వాలి, పర్టికులర్ సెకండ్స్కి రన్ అవ్వాలి అని. అలాంటి కేసెస్లో యూ విల్ గో ఫర్ ద అడ్వాన్స్డ్ మోడ్ హియర్. సో ఏ కేసులో రన్ అవ్వాలి? స్పెసిఫిక్ సెకండ్స్. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు రన్ ఎట్ 13th సెకండ్స్ ఆర్ 15th సెకండ్స్ అని కొన్ని సెకండ్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, 15th సెకండ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఆన్ 10th minute, ఇన్ అవర్లో 10th minute. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు రన్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 hour, or else I want to run for every 5 hours, or I want to run for every 11 hours. సో ఎవ్రీ 11 hour కి, సో 10th minute కి 15th seconds కి మన ఇంటర్ఫేస్ రన్ అవుతుంది. సో ఏ డేస్లో రన్ అవ్వాలని కూడా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ డే రన్ అవ్వాలా, లేదు స్పెసిఫిక్ డే ఆఫ్ మంత్ రన్ అవ్వాలా? స్పెసిఫిక్ అంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్, లేదు నెక్స్ట్ 10th day ఆఫ్ ద మంత్, లేదు అండ్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఎట్ 30th day ఆఫ్ ద మంత్. ఇలా స్పెసిఫిక్ డేస్ రన్ అవ్వాలా? ఇలా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మన ఇంటర్ఫేస్ ఏ డేస్ రన్ అవ్వాలి, లేదు మనం మంత్ ఎండే రన్ అవ్వాలా? సో ఇక్కడ చూస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సండే ఆఫ్ ద మంత్, ప్రతి ఫస్ట్ సండే రన్ అవ్వాలా, ప్రతి ఫస్ట్ మండే రన్ అవ్వాలా, లేదు లాస్ట్ మంత్ ఆన్ 13th day బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్, అంటే ఒక మంత్ అయ్యేలోపు 13th day రన్ అవ్వాలా? సో ఇవన్నీ మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో వీ కెన్ కస్టమైజ్ హౌ దే వాంట్ టు రన్ అవర్ ఇంటర్ఫేస్. వాళ్ళు ఏ టైంలో రన్ చేయాలి అంటే ఆ టైంలో మనం షెడ్యూల్ చేయాలన్నమాట. బేసిక్గా ఈ సెట్టింగ్స్ యూస్ చేసుకొని వీ విల్ షెడ్యూల్ అవర్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టైమింగ్ అవర్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ రన్ డ్యూరింగ్ ద టైం. ఆ పర్టికులర్ టైంకి రన్ అయ్యి ఒక డమ్మీ రిక్వెస్ట్ పంపించి వచ్చిన రెస్పాన్స్ మనం రిసీవర్కి పంపిస్తాం అనమాట. సో ఇలా మనం టైమర్ యూస్ చేసుకొని వీ కెన్ షెడ్యూల్ ద ఇంటర్ఫేసెస్. రిక్వెస్ట్ రిప్లై యూస్ చేసుకొని వీ కెన్ డిజైన్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఫర్ సింక్రనస్ సినారియోస్.
ఓడేటా అడాప్టర్ యూస్ చేసుకొని వీ విల్ కనెక్ట్ టు ఓడేటా ఏపీఐస్. ఒక ఏపీఐస్ ఇస్తే ఫస్ట్ యూనిట్ టు సెలెక్ట్, యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే ఇది ఓడేటా ఏపీఐ సోప్ ఏపీఐ అని అడుగుతాం. సో బేసిక్గా అది అడగకపోయినా కూడా మనకు అర్థమైపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ ద యూఆర్ఎల్ క్లియర్గా మీకు ఓడేటా అని ఉంది ఇక్కడ, కానీ రియల్ టైంలో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద యూఆర్ఎల్. రియల్ టైంలో మీకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ టుమారో. అసలు ఓడేటా ఏపీఐ అంటే ఏంటి, సోప్ ఏపీఐ అంటే ఏంటి అనేది రేపు చెప్తాను. బట్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ విల్ యూస్ ద రిక్వెస్ట్ రిప్లై అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ విల్ యూస్ ద టైమర్. అర్థమైందా రిక్వెస్ట్ రిప్లై? అంటే మనం యూజ్ చేసి ఓన్లీ ఈ థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐస్ సార్, ఈ మూడేనా? No, you can use SAP. OData always will be using SAP APIs. OData అంటేనే SAP API అని అర్థం. Okay, OData APIs are nothing but used to connect to SAP. కానీ ఇది OData adapter used to connect, used for OData APIs. ఓకే ఓకే. కానీ లేదు అంటే మనకి థర్డ్ పార్టీ APIs ఉంటాయి. సో థర్డ్ పార్టీ APIs మనం REST APIs అంటాం. ఈ ఓడేటా ఏపీఎస్ రెస్ట్ ఏపీఎస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేది రెస్ట్ ప్రోటోకాల్ మీద, రెండు ఒకటే. కానీ ఏపీఎస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ఎస్ఏపీ ఆర్ కాల్ ద ఓడేటా ఏపీఎస్. ఏపీఎస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు థర్డ్ పార్టీ ఏపీఎస్ ఆర్ కాల్ ద రెస్ట్ ఏపీఎస్. బట్ దే కెన్ బోత్ యూస్ ఓడేటా అడాప్టర్ బికాస్ ద ప్రోటోకాల్ is రెస్ట్. ఓకే. If I go here, okay. Yeah. ఇక్కడ చూస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెచ్టిపి. HTTP is nothing but REST అన్నమాట ఇక్కడ. సో అందుకే ఇందాక చెప్పాను, ఏదర్ యూ కెన్ యూస్ ఓడేటా అడాప్టర్, లేదు అంటే మీరు ఇక్కడ సింపుల్గా ఈ ప్లేస్లో ఇంకో రిక్వెస్ట్ రిప్లై సేమ్ తీసుకొని యూ ట్రై టు కనెక్ట్. లెట్ మీ గో విత్ ద HTTPకి వెళ్దాం. సో ఇదే అడ్రస్ నేను ఇక్కడ ఇస్తే HTTPలో, నౌ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ ది సేమ్ ఏపీఐ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ HTTP అండ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద డేటా సేమ్. అక్కడ మీరు ఏదైతే చూసారో ఇక్కడ కూడా అదే చూస్తారు. అండ్ అథెంటికేషన్ ఇస్ నన్. బట్ ఇక్కడ చూస్తే నాకు సెలెక్ట్ ఎంటిటీ, ఫిల్టరింగ్, సార్టింగ్, టాప్ 1 రికార్డ్ కావాలి, టాప్ 3 రికార్డ్ కావాలి, ఏ ఆప్షన్స్ లేవు. సో HTTP అడాప్టర్ ఈజ్ అన్ ఆల్రౌండెడ్ అడాప్టర్. సో బట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్. ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నామో, మనం క్వేరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ క్వేరీని మాన్యువల్గా రాసుకోవాలి. మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా మాన్యువల్గా, ఓకే ఈ ఏపీఐకి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఏపీఐకి కనెక్ట్ అయ్యాక దీంట్లో కస్టమర్స్ ఎంటిటీ అనే దానికి వెళ్ళాలి. దాంట్లోకి వెళ్ళి దాంట్లో ఉన్న ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఇలా మాన్యువల్గా రాసుకోవాలి HTTP అడాప్టర్లో. వేరే ఓడేటా అడాప్టర్లో ఏంటంటే వన్స్ మీరు ఆ సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అవ్వగానే అన్ని ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఏ ఎంటిటీ కావాలి, దాంట్లో ఏం ఫీల్డ్స్ కావాలి, ఎన్ని రికార్డ్స్ కావాలి అనేది ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ సీ హియర్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ HTTP and OData. And one more major difference is OData is always XML. OData adapter కి always XML డీల్ చేస్తుంది. రెస్పాన్స్ will be XML, the input will be XML, whereas HTTP deals with both XML and JSON. That I will tell you in the next class. Okay. చెప్పరా Hmm? ఎంటిటీస్? ఓకే. సో బేసికలీ మనకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు, ఒక ఏపీఐకి కనెక్ట్ అయ్యి డేటాను తెచ్చుకోవాలి అని. సో రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఏపీఐస్ ఎలా ఇస్తారు అంటే, సార్ ఏపీఐస్ అంటే అడాప్టర్స్ లాగే. నో, ఏపీఐస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీఐస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఒక సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అయ్యి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెబ్ ఫ్లైట్ బుకింగ్ యాప్ ఉంది. ఫ్లైట్ బుకింగ్ యాప్. సో మీరు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్, సో అరెల్స్ ఫ్లైట్ బుకింగ్ అని, లేదు అంటే అగోడా, లెట్స్ టేక్ అగోడా యాప్. విన్నారా? అగోడా యాడ్లు వస్తాయి, అగోడా అనుకుంటా. లిజన్. యా, అగోడా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ బుకింగ్ యాప్. హోటల్స్, తర్వాత ఫ్లైట్స్, ఇదంతా బుకింగ్ చేసుకుంటారు. గోఐబిబో, అగోడా, మేక్ మై ట్రిప్, దీస్ ఆర్ ద బుకింగ్ యాప్స్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ ఏం చేస్తారు? హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ మీరు వెళ్ళాలంటే అగోడా ఈజ్ నాట్ ఎన్, అగోడా ఫ్లైట్లు ఏం లేవు. అగోడా ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఓనర్ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్స్.
Agoda is just an portal అనమాట. సో వెన్ యూ ట్రై టు సర్చ్ విత్ హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ, సో ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ అండ్ ఏపీఐ వెళ్ళి ఓకే ఇట్ విల్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్. ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఫ్లైట్స్ ట్రావెలింగ్ అని. సో వెన్ యూ ట్రై టు బుక్ దట్ అమౌంట్, సో ఇట్ విల్ గో టు ద ఓకే స్పైస్ జెట్ ఇండిగోనా అని వెళ్తుంది. సో అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ అవుతుంది. సో నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ ఏపీఐ కాలింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ అంతా ఎలా జరుగుతుంది, మీరు హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ సెర్చ్ చేయగానే బ్యాక్ అండ్ ఆ ఏపీఐ వెళ్ళి దానికి ఎంటిటీస్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్కి ఎంటిటీకి కనెక్ట్ అయ్యి డీటెయిల్స్ తెచ్చుకుంటుంది. సో ఈ రోజు ఉన్న రేటు, ఈ 1 hour ఉన్న రేటు, ఫ్లైట్ రేట్ నెక్స్ట్ మారిపోతుంది, ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతుంది. వీ వాంట్ రియల్ టైమ్ డేటా. సో ఆ ఎప్పటికప్పుడు ఆ ఏపీఐని కాల్ చేస్తారనమాట. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్, నవ్ యూ వాంట్ టు బై సంథింగ్. మీరు ఒక క్లాతింగ్ ఏదో బై చేయాలనుకున్నారు, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, మనం లాగిన్లోకి వెళ్తాం. లాగిన్ అయ్యాక కేటగిరీస్లోకి వెళ్తాం. సో కేటగిరీస్లోకి వెళ్ళాక కేటగిరీస్లోకి వెళ్ళాక you will see n number of categories. Okay, you will see clothing and you will see home appliances, and next you will see electronics. What else? Clothing, home appliances, next. Okay, so these are the categories. సో ఈ categories లో మనం దేనికి వెళ్తున్నాం, ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్తున్నాం. అంటే ఫ్లిప్కార్ట్లోకి లాగిన్ అయ్యి దీంట్లో క్లాతింగ్లోకి వెళ్తున్నాం. సో ఏమవుతుంది, దీంట్లో ఉన్న క్లాత్స్ అన్ని లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది. డైరెక్ట్ ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ చేస్తుందా మనకి. ఫ్లిప్కార్ట్ ఈస్ ఎ ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్. ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది జస్ట్ మీరు చూసే ఒక యూఐ లాంటిది. మన సిపిఐ ఎలానో ఫ్లిప్కార్ట్ అలా అనమాట. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్లిప్కార్ట్లోకి వెళ్తారో, ఎప్పుడైతే క్లాతింగ్ అనే ఎంటిటీకి వెళ్తారో, ఒక ఏపీఐని కాల్ చేస్తాం. సో ఏ ఏపీఐని కాల్ చేస్తున్నాం, ఆ పర్టికులర్ ఏపీఐని కాల్ చేసి ఆ క్లాతింగ్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఆ లిస్ట్ అంతా తెచ్చుకుంటున్నాం అనమాట. ఆ లిస్ట్ మనకు వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద కేటగిరీ, నథింగ్ బట్ ఎంటిటీ. సో ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది ఒక ఎంటిటీ, హోమ్ అప్లయన్స్ ఒక ఎంటిటీ, క్లాతింగ్ అనేది ఒక ఎంటిటీ. సో ఇవన్నీ ఎంటిటీస్, నథింగ్ బట్ ద కేటగిరీస్. సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ ఏపీఐకి కనెక్ట్ అవ్వాలి, అంటే ఈ యాప్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. మీరు లాగిన్ అయ్యాక దీంట్లో మల్టిపుల్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. దాంట్లో కస్టమర్స్ అనే కేటగిరీలోకి వెళ్ళి మీరు డేటాను తీసుకురావాలంటే మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఉంటాయి. దాంట్లో మీరు కస్టమర్ అనే ఎంటిటీలోకి వెళ్ళి కస్టమర్ డీటెయిల్స్ మాకు పంపండి అంటారు. సో వీ విల్ లాగిన్ టు దిస్ ఏపీఐ అండ్ వీ విల్ సెలెక్ట్ ద ఎంటిటీ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. వాళ్ళకి ఏ ఎంటిటీని మనం కనెక్ట్ చేయాలో ఆ ఎంటిటీని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా? ఓకే సార్. అంటే అఖిల్, ఇప్పుడు సెండర్ నుంచి ఆ పర్టిక్యులర్ డేటా వెళ్తేనే దాని రిలేటెడ్ బ్యాక్ వస్తుందా? అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ రిలేటెడ్ వాళ్ళు ఏదైనా సర్చ్ చేసి అట్లా వస్తేనే మనకు బ్యాక్ దాని రిలేటెడ్ డేటా వస్తుందా? అవును. సో దిస్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఇట్ విల్ బి, మీరు డిజైన్ చేసేటప్పుడే ఓకే కస్టమర్స్ ఇంటర్ఫేస్ అని నేమ్ ఉంటుంది. సోర్స్ రిసీవర్ అండర్స్కోర్ కస్టమర్స్ డేటా, బికాస్ వీఆర్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ వీఆర్ డిజైనింగ్ ఫర్ ద కస్టమర్స్ ఎంటిటీ. రేపు ఎప్పుడైనా వేరే ఎంటిటీ అంటే వీ నీడ్ టు డిఫైన్ వన్ మోర్ ఇంటర్ఫేస్. దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ద కస్టమర్స్. వాళ్ళు ఎప్పుడు కస్టమర్స్ తోనే డీల్ చేస్తారు కాబట్టి వీ హావ్ సెలెక్టెడ్ కస్టమర్స్. అంటే 2 to 3 సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు కస్టమర్స్, ఎంప్లాయీస్. We can't మీరు select. ఇప్పటిదాకా క్వెరీ రాశారు కదా, మీరు ఇప్పటిదాకా ఏదో క్వెరీ రాశారు కదా. అది ఫీల్డ్స్ కదా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి కస్టమర్స్ అనే ఎంటిటీకి కనెక్ట్ అయ్యి రిసోర్స్ పాత్ లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద డీటెయిల్స్. ఏం డీటెయిల్స్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను, కస్టమర్ డీటెయిల్స్. ఈచ్ కస్టమర్ కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, కానీ నాకు అన్ని డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు. ఐ వాంట్ ఓన్లీ ఆ కస్టమర్ యొక్క కస్టమర్ ఐడి, కంపెనీ నేమే కావాలనుకున్నప్పుడు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఆ పర్టికులర్ రికార్డులో నాకు ఇన్ని ఫీల్డ్సే కావాలి, నాకు నెసరీ ఫీల్డ్స్. ఇప్పుడు సోర్స్ వాడికి నేను ఒక కంపెనీ ఒక కస్టమర్ నెంబర్ పంపిస్తా, కస్టమర్ తాలూకు ఐడియాను, కస్టమర్ ఏం దాంట్లో పనిచేస్తున్నాడో నాకు డీటెయిల్స్ పంపు అంటాం. సో అది కావాల్సిన ఆ రెండే. సో వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఆల్ దీస్ ఫీల్డ్స్? దెర్ ఈస్ నో యూస్. సింప్లీ యు ఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద మెమరీ బై ఇంపోర్టింగ్ ద అన్నెసరీ ఫీల్డ్స్. సో వాళ్ళకి ఏం ఫీల్డ్స్ కావాలి, వాళ్ళకి ఏం రెస్పాన్స్ కావాలి, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ సెలెక్ట్ దోస్ ఫీల్డ్స్. దట్స్ ఇట్. Okay, so that's all about request reply. Tomorrow again we will see the same topic. Don't worry, because request reply is very important. Tomorrow I will try to create a new account. We will try to test it from end to end.
and we will see how the real time looks like, how we need to call the multiple entities, how to convert the data. Multiple entities మనం ఫాలో చేయలేము. సో ఇప్పుడు ఏమన్నారు వాళ్ళు, సో నేను ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాను, నువ్వు కస్టమర్స్ ఎంటిటీ అండ్ సప్లయర్స్ ఎంటిటీని రెండు కాల్ చేసి సో రెండింటిని వచ్చిన డేటాని ఫోల్డర్లో పెట్టు అన్నారు. సో హౌ కెన్ వి కాల్ దట్ వన్? I don't have option to call here. What is the other way? Yes. Sir, can you repeat that? One more row data. One more row data. Yeah. నేను ఇక్కడ ఓ డేటా పెట్టాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ ఇక్కడ బైపాస్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ వచ్చే రెస్పాన్స్ ఒకటే వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ వీఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ దిస్ ఏపీ. బట్ ఐ వాంట్ ఈ ఓ డేటా నుంచి వచ్చేది నేను ఎస్ఎఫ్టిపిలో ప్లేస్ చేయాలి. ఎలా? కంటెంట్ మోడిఫైర్ HM బాడీ సేవ్ చేసుకుంటాను అయినా కూడా. సో బేసికల్లీ కస్టమర్స్ అనే డేటా వస్తుంది. సో ఇదొక ఫైల్ కింద వెళ్ళాలి. సేమ్ డేటాని నేను వేరే ఎంటిటీని కాల్ చేసి దాని నుంచి వచ్చేది సప్లయర్స్ డేటా కూడా పంపాలి సేమ్ ఎస్ఎఫ్టిపికి. ఇలా. సో వెన్ సమ్మన్ సేస్ ఓ డేటా అడాప్టర్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకొని, yeah, I will use the same configuration here. I will put the request reply and I will use same configuration. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, నాకు ఫస్ట్ డేటా బాగానే వస్తుంది, విచ్ ఈస్ ఓ డేటా నుంచి సప్లయర్స్ డేటా వస్తుంది. నౌ నా సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు కాల్ కస్టమర్స్ డేటా ఆల్సో. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు కస్టమర్స్ డేటా. సో రెండు వర్క్ అవుతుంది, వచ్చే రెస్పాన్స్ కరెక్టే, కానీ ఈ రెస్పాన్స్ రిక్వెస్ట్ రిప్లై ఏం చేస్తుంది, రిక్వెస్ట్ తీసుకొని పంపిస్తుంది. ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్స్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్, మనం ఏదైతే గెట్ చేస్తున్నామో అదే రెస్పాన్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ ఇక్కడ బైపాస్ అయిపోతుంది. ఈ రెస్పాన్స్ కదా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళేది. కరెక్టా రాంగా? సో ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ వన్ తర్వాత ఒక సెండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ఎఫ్టిపి పంపించుకుంటే అగైన్ ట్రై టు లిసన్. నేను ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నా, మీరు 2 ఎంటిటీస్ కాల్ చేయాలి, వచ్చే 2 రెస్పాన్సెస్ ని 2 ఫైల్స్ కింద ఎస్ఎఫ్టిపిలో ప్లేస్ చేయాలి. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి, నేను ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నా, మీరు 2 ఎంటిటీస్ ని కాల్ చేయాలి, వచ్చే 2 ఫైల్స్ ని ఎస్ఎఫ్టిపిలో ప్లేస్ చేయాలి. ఆ రిక్వెస్ట్ ని మనం వేరియబుల్ రూపంలో మార్చుకోవాలి. యాక్చువల్గా కస్టమర్ కానీ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కానీ అట్లా వచ్చేటట్టుగా. అగైన్ సో నేను ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నా, 2 సిస్టమ్స్ ని కాల్ చేయాలి, 2 ఎంటిటీస్ ని కాల్ చేయాలి, 2 డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ని ఎస్ఎఫ్టిపిలో ప్లేస్ చేయాలి. మల్టీకాస్ట్ అఖిల్. ఎగ్జాక్ట్లీ, యూ నీడ్ టు యూస్ మల్టీకాస్ట్ హియర్. సో నేను ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, సేమ్ రిక్వెస్ట్, whenever someone says you need to call different systems, you need to call 2 systems, ఒకేసారి మీరు 2 systems ని కనెక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు you need to use multicast here. So we'll go with the parallel multicast. ఒక మల్టీకాస్ట్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ రిప్లై, ఇంకో మల్టీకాస్ట్ నుంచి ఇంకో రిక్వెస్ట్ రిప్లై తీసుకొని దెన్ we will be using okay. సో హియర్ వీల్ ప్లేసింగ్ ద డేటా. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డేటాని మనం కంటెంట్ మోడిఫై చేసుకొని ఏం ఫైల్ కావాలో ఆ ఫైల్, ఇక్కడ నుంచి ఏ ఫైల్ కావాలో ఆ ఫైల్ మనం డైనమిక్గా ఎస్ఎఫ్టిపిలో కాల్ చేస్తాం. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ సింగిల్ రిక్వెస్ట్. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఐ నీడ్ టు కాల్ 2 డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ and 2 different entities files I need to place as a files in the SFTP. So whenever someone says okay, I'm sending one request, you need to call 2 systems at a time. So we need to go for the multicast. Clear? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, కస్టమర్స్ ఎంటిటీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సప్లయర్స్ ఎంటిటీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. వచ్చిన ఫైల్ని మనం ఇక్కడ కంటెంట్ మోడిఫైర్ పెట్టుకొని ఏం ఫైల్ నేమ్ కింద వెళ్ళాలి, లేదు జేసన్ కింద వెళ్ళాలా, ఏ పాత్ కావాలి, ఏం లాజిక్ కావాలి, అదంతా మనం ఈ బ్రాంచ్లో చేసుకుంటాం. సో ఇట్స్ ఆల్ ఓకే, ఇవన్నీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఉంటాయి. బట్ ట్రై టు ఫోకస్ హౌ టు కనెక్ట్ ద రిక్వెస్ట్ రిప్లై, హౌ టు యూస్ ద OData అడాప్టర్. ఈ ఏపీఐ కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. లెట్ మీ పుట్ దిస్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. సో వన్స్ మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ ఈ ఏపీఐకి కనెక్ట్ అవుతారు, నెక్స్ట్ విల్ సి సార్ ఈ ఏపీఐ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేసుకున్నాను సార్, ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసిన
ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు దాంట్లో ఈ డేటా స్పెసిఫిక్ కస్టమర్ డేటా ఉందా లేదా మనం చూసుకోలేమా సార్? అంటే ఆ ఎంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకో ముందు. మళ్ళీ ఒకసారి అడుగు. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏపీఐ ఇచ్చారు కదా సార్, ఈ ఏపీఐలో సంథింగ్ ఎంటిటీ ఉందో లేదో మనం ముందే చెక్ చేసుకోలేమా? అంటే ఆడపై సెలెక్ట్. సో ముందే చెక్ చేసుకోలేము. ఎందుకంటే సో చెక్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మీరు కనెక్ట్ అయ్యి దాంట్లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. లేదు అంటే ఎవరైతే మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళని అడగాలి. ఓకే, ఏ ఎంటిటీకి కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఏం స్టెప్ మేము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది. సో కానీ రియల్ టైంలో ప్రతిదీ మనకు చెప్పరు. రియల్ టైంలో ఓకే నువ్వు ఈ ఏపీఐ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఈ ఎంటిటీకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటారు. సో బేసిక్ ఇక్కడ ఏంటి, మనం కనెక్ట్ అవ్వకముందే మనకు మ్యాపింగ్ షీట్ కూడా ఇస్తారు. సో మనకు స్ట్రక్చర్ ఏంటో తెలియదు, దాని మ్యాపింగ్ ఎలా రాస్తాం? ఒక XML స్ట్రక్చర్ మనకు తెలియకుండా మ్యాపింగ్ క్రియేట్ చేయలేము. సో అలాంటి కేసెస్లో ఏం చేయాలి, అసలు ఓడేటా ఏపీఐస్ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి, ఓడేటా ఏపీఐని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది రేపు చెప్తాను నేను, ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు. సో ఫర్ టుడే డేటాలో ఉండేది ఎంటిటీస్ అంతా బయటకు వస్తుంది, చూపిస్తుంది సార్ మనకి ఆప్షనల్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని. అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఆ ఏపీఐలో డేటా ఉంటుంది కదా సార్, ఉంటుంది. ఆ డేటాలో మనం ఎంటిటీస్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కదా సార్, ఎంటిటీ కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ ఫోన్ నెంబర్. అంటే ఆ డేటాలో ఏముందో ఆ ఎంటిటీస్ లో వస్తుందా, అంటే అది డిఫాల్ట్ గా? ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఎంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ ఎంటిటీలో ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఆటోమేటిక్గా మీకు కింద వచ్చేస్తుంది. క్వెరీలో ఫీల్డ్స్లో ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఏమేం ఫీల్డ్స్ కావాలి. సో నాకు రిక్వైర్మెంట్ కస్టమర్స్ అనే ఎంటిటీ డేటా కావాలి, దాంట్లో అన్ని రికార్డ్స్ కావాలి. కానీ ఈచ్ రికార్డ్లో నాకు ఇన్ని ఫీల్డ్స్ అవసరం లేదు, నాకు ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్సే కావాలి, లేదు 3 ఫీల్డ్సే కావాలి, లేదు అన్నీ కావాలి. సో ఈ ఫీల్డ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇలా. కానీ దీంట్లో ఏం వాల్యూ ఉంది, ఏం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఈ కస్టమర్ ఐడి ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది మీరు రన్ చేస్తే కానీ మీకు డేటా రాదు. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇప్పుడు మీకు ఏంటి, సో రిసీవర్కి పంపిస్తున్నారు. సో బేసిక్గా లెట్ మీ దిస్ ఇన్ వే. సో ఇప్పుడు మనం ఒక కస్టమర్స్ ఐడెంటిటీకి కాల్ చేసి కస్టమర్స్ డేటా తెచ్చుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు రిసీవర్ స్ట్రక్చర్ వేరుంది, సో వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ మనకు వచ్చే స్ట్రక్చర్ వేరుంది. ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ చేయాలి అంటే రిసీవర్ స్ట్రక్చర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, వాళ్ళ డెడికేటెడ్ స్ట్రక్చర్లో ఈ స్ట్రక్చర్లో పంపండి అని. సోర్స్ స్ట్రక్చర్ కావాలి, ఎలా తెచ్చుకుంటారు, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ వేస్? ఎందుకంటే ఇది ఓడేటా స్ట్రక్చర్, SAP స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడు డిఫరెంట్ ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ సిస్టమ్. దే కాంట్ డైరెక్ట్లీ డీల్ విత్ SAP సిస్టమ్. ఇక్కడ నుంచి SAP రెస్పాన్స్ వస్తుంది, మనం రిసీవర్ పంపించేటప్పుడు దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డెడికేటెడ్ స్ట్రక్చర్. We need to convert this SAP structure into this target structure. You will write mapping, I know, but how to get this structure? ఈ స్ట్రక్చర్ ని what are the possible ways? నాకు XST కావాలి కదా, how can I get XST? Without that, you can't create XST. How to get XST? సో మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు, ఎవ్రీథింగ్ వర్కింగ్, యు ఆర్ గెటింగ్ XML. How to get the XST? XML to XST converter. సింపుల్ గా మీరు ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన డేటాను తీసుకుంటారు, XST లో కన్వర్ట్ చేస్తారు, ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. ద అదర్ ఈజీ వే వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఓడేటా అడాప్టర్ ఈజ్, మీ ఓడేటా అడాప్టర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ప్రాసెసింగ్ లో ఇక్కడ సెలెక్ట్ మీద మీరు ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడే జనరేట్ XML స్కీమా డెఫినేషన్ అని ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ చూస్తే జనరేట్ XML స్కీమా, లెట్ మీ పుట్ ఇన్ ఓకే, జనరేట్ XML స్కీమా డెఫినేషన్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ ఫర్ ద మ్యాపింగ్ స్టెప్ ఫర్ ఇన్పుట్ రిజల్ట్స్ పేలోడ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది మ్యాపింగ్ చేయాలి. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద మ్యాపింగ్, రన్ చేసి XML తీసుకొని దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్గా మీరు ఈ స్టెప్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఈ నేమ్తో మీకు ఒక XST జనరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ కస్టమర్స్ ఎంటిటీ గెట్, లేదు నాకు ఇప్పుడు నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ అ నేమ్ యాజ్ పర్ మై రిఫరెన్స్, సోర్స్ స్ట్రక్చర్ .xst కింద సేవ్ అవ్వాలని చెప్తున్నా. ఇఫ్ వెన్ యూ ఫినిష్ చేయగానే మీరు రెఫరెన్సెస్లోకి వెళ్తే సోర్స్ స్ట్రక్చర్ .xst, సో నాకు ఆల్రెడీ టార్గెట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది,
సోర్స్ స్ట్రక్చర్ నేను సింపుల్గా సింగిల్ క్లిక్తో వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ మేము మ్యాపింగ్ క్రియేట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఈ సోర్స్ స్ట్రక్చర్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ మ్యాపింగ్, మెసేజ్ మ్యాపింగ్ ప్లస్ మ్యాప్ క్రియేట్ యాడ్ సోర్స్ మెసేజ్ సోర్స్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ఎస్టీని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. when I try to import here, customers అనే రికార్డ్ వస్తుంది. n నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ రావచ్చు. అండ్ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ద ఈచ్ రికార్డ్ ఐ హ్యావ్ కస్టమర్ ఐడి, కంపెనీ నేమ్, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్. సో ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా ఎక్స్ఎస్టీలోకి వెళ్ళి గూగుల్లోకి వెళ్ళి XML టు XST చేశాను. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఓడేటా మీరు డైరెక్ట్గా ఆ పర్టికులర్ XSTని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు రెఫరెన్సెస్ సెక్షన్లో ఇఫ్ యూ క్లిక్ దట్ ఆప్షన్. సో దట్ ఇప్పుడు మీకు టార్గెట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, అదే యాడ్ చేసుకుంటారు, మ్యాప్ చేసుకుంటారు. సో రెస్పాన్స్ వచ్చే స్ట్రక్చర్ ఆటోమేటిక్గా మ్యాపింగ్కి వెళ్తుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఈ స్ట్రక్చర్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, అది రిసీవర్కి పంపిస్తారు. ఓకే, క్లియర్ ద ఆప్షన్ హౌ టు గెట్ ద XST ఫ్రమ్ ఓడేటా. ఎస్ సార్. ఓకే, సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. టైమర్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి. రిక్వెస్ట్ రిప్లై ఓడేటా విత్ ద API. టుమారో వి విల్ సీ ఎండ్ టు ఎండ్ అసలు ఓడేటా ఇంకెన్ని రకాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, హౌ టు డూ ద ఫిల్టర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనం డమ్మీ రిక్వెస్ట్ పంపించాం, ప్రతిసారి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఆల్ ద డేటా. రేపు ఏం చేయాలంటే, సో మనకు ఒక డేటా వస్తుంది, లెట్స్ సే సోర్స్ నుంచి వీఆర్ గెట్టింగ్ ఓన్లీ ద వేర్ ఇస్ ది కంపెనీ కోడ్ మనం సెలెక్ట్ చేసామా, వేర్ ఇస్ కస్టమర్. ఓకే, రేపు నుంచి జస్ట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ కస్టమర్ కోడ్, ఒక కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ బేస్ చేసుకొని ఆ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ తెచ్చుకోవాలి. అంటే సోర్స్ నుంచి వీఆర్ గెట్టింగ్, ఓకే నౌ ఐఎమ్ సెండింగ్ కస్టమర్ ID as 1 2 3 and I will send 4 5 6. I will send something, whatever the code it is, దాని రిలేటెడ్ కస్టమర్ డీటెయిల్సే నాకు కావాలి. సో వీ నీడ్ టు ఫిల్టర్. వచ్చిన డేటాలో నాకు ఈ డీటెయిల్సే కావాలి, అవి రేపు చూద్దాం అనమాట. ఫర్ నౌ బట్ ట్రై టు పుట్ ఆన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ దిస్ ఓడేటా అడాప్టర్ and request reply and the timer. Tomorrow again we will see how the request reply work in the real time. Okay, ఓకే సార్. that's it. టైప్స్ ఆఫ్ APIs, టైప్స్ ఆఫ్ అడాప్టర్స్ ఏవి కొడుతూ కొంచెం క్లారిటీ ఉంది సార్. రేపు చెప్తా. జస్ట్ మీకు ఇప్పటి వరకు జస్ట్ రిక్వెస్ట్ రిప్లై ఎలా ఉందో చూడండి. నెక్స్ట్ ఓడేటా అడాప్టర్ చూడండి. సో సోప్ APIని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఓడేటా APIని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి రియల్ టైం అనేది రేపు చెప్తా. ఓకే సార్. That's it. Thanks everyone. See you all tomorrow same time. థ్యాంక్ యూ సార్.